സഹോദരി വേറൊരു ഭർത്താവായിട്ട് നടന്ന പോലും ഇവിടെ സദാചാര പോലീസുകാര് ആയിക്കോട്ടെ എന്നും സദാചാരം ചേട്ടന് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റും കണ്ടില്ല. അത് ശരിയല്ല. ചേട്ടന് ഒരു തെറ്റും ഇവിടെ കണ്ടില്ല. ചേട്ടന് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റും കണ്ടില്ല. അല്ലല്ല, ഇവിടെ ഒരു തെറ്റും കണ്ടില്ല. ഈ പോസ്റ്റിനാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പോസ്റ്റിൽ പഠിച്ചു കയറില്ല. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു വൃത്തിയോടില്ല. നിങ്ങൾ പൊക്കി പിടിച്ചതിൽ ഒരു വൃത്തിയോടില്ല. ഞങ്ങൾ സദാചാര പോലീസ് ഇങ്ങനെ സദാചാര പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിയമവശങ്ങളുണ്ട്. അതായിട്ട് പോയിക്കോളും. നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയാണ് പ്രവർത്തകനാണ്. കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയാണ് പ്രവർത്തകനാണ്. കോൺഗ്രസിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം താല്പര്യമുള്ളത്. മാഡം യു ജസ്റ്റ് Will you just listen to me out? You have something to say? Yes. Great. So we all will talk together. We will listen to you. We will listen to them. Let's have an open debate. All right? That sounds great. In drive in Kochi, just few minutes back, we had a big tiff here. There were protesters who have called themselves the Kiss of Love protesters who have come here against moral policing, and we had some other groups come in and object to the protest. If my camera person can just pan around and show, there are a lot of people who have gathered. If you can also see just here, there are posters which have been torn apart by the protesters. Just have a look. This is what just happened and transpired here. So we have both the groups, those who are protesting against moral policing and those who are saying that this kind of a concept of Kiss of Love protest will not work in Kerala. But let me quickly bring to you what exactly is this Kiss of Love protest, which people are trying to organize for 2nd November. So Mr. Rahul, you are one of the people who is organizing this. First, tell us very quickly, what is this protest? It is against moral policing. What we are planning is we will gather here with placards, and if there are friends with us, we want to hug. That's all. That's all we are planning. But somehow through the media, the news got leaked such that we are actually planning a kiss campaign. But that's what it says, right? A kiss of love? No, it's not exactly like that. We are just gathering people who are like-minded to against moral policing. So if someone wants to kiss, they can. If someone is interfering in that, of course, it's moral policing. So if they So interfere, what are you expecting? You are calling couples here, married or unmarried, to come to Marine Drive. What are you expecting them to do here? we want them to gather here and express their defense against moral policing. So what does that mean? There are some interpretations that Kiss of Love means you have to kiss, or it means that just call her out. would you not interrupt me, sir? Would you also say that it is just about holding hands or expressing yourself? What exactly is this, and why have you organized it? It is again because in Kerala it's going on a very high level because of crossing the limits and peeping into others' privacy and posting. We are doing something illegal. We have a system here. We have a law and order system, like the police and everything, law handling, and there are no rights for others to interrupt into our privacy and posting. All right. Now let me ask you quickly. Apparently this whole idea has come up after the Kozhikode incident, where a cafe was vandalized by the Yuva Morcha people. So why have you decided? Does this come after that? Why have you decided to take this on? This was already crime was there much before the സാഹചര്യങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതൊരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം മാത്രമാണ്. ഇതൊരു ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരമല്ല. Okay, so what he's saying is this was an atmosphere which was here from the beginning. They had to do this, but with the Kozhikode incident, it was an instigator. You have been against this. You came and tore the posters down. You created a lot of ruckus here. You shouted them down. You put them down. What exactly do you have to say? Firstly, tell us, who are you? ഞാനിവിടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം. You were talking to me in English. You can talk to me in Sorry, English. I can't talk only to Malayalam. You just translate. All right. ഞാനിവിടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ്. ഞാനിവിടെ കാണാൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു 3Dയുടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട്. ആ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ആ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് നിന്ന് ഒരു ലേഡിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഒപ്പം. ഈ ലേഡിയുമായിട്ട് നിന്ന് പരസ്യമായിട്ടുള്ള നവംബർ 2-ാം തീയതി ഇവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. പോലീസ് അതിനെതിരെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇവര് സാമൂഹികമായി ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്രോഹത്തെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികം ദോഷം വരുന്ന, ഇപ്പൊ അതറിയില്ലായിരിക്കാം, പിന്നെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികം ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് കേരള ജനത സമ്മതിക്കില്ല. That there was a lady here and they were holding posters of the protest and they don't understand what the impact will be for generations to come, and this is a wrong beginning in Kerala. You were the lady which has created a lot of furore here. You are husband and wife, I believe. So what do you have to say about this? ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു വൃത്തികേടിനും വന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നതേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, so what they are saying is they have not done anything which was wrong. They did not do anything which was not required. I was just holding my husband and a placard. What wrong have I done? So this is, of course, both the sides are there. Let's just ask somebody else who is here. You are a bystander here. Well, nobody really wants to come on camera with all the fiasco which has happened here. But the protesters have not got the permission to protest, the Kiss of Love protest on 2nd November. The police is yet to give them permission. The BHP has issued a notice saying that they will go ahead and take legal action against the group. They will not allow this protest to happen. There are similar such emotions also in contrary to the protest which has been called out. Whether this will work, whether this is a trend which is setting in Kerala or not, will be seen on 2nd November, whether they will find supporters at all. With camera person SP Babu, Sneha Goshi from Kochi. ഒരിക്കലും സദാചാര പോലീസ് ഫ്ലക്സ് പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നാട്ടിലില്ല. ഫ്ലക്സ് പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ര്യം നാട്ടിലില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനമില്ലായ്മ കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഫ്ലക്സ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവര് രണ്ടുപേരും ഫ്ലക്സ് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതേ ലംഘിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന്. രണ്ടുപേർക്ക് ഫ്ലക്സ് പിടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഇല്ല. നിങ്ങളാരോ സദാചാര പോലീസ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടേ? നിങ്ങൾക്കാരോ സദാചാര പോലീസാണ് അവകാശം തന്നെ. പോലീസിലെ ഇവിടെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെ പിന്നെ ആരാ എതിർത്ത ഇവിടെ എന്തിനാ എതിർക്കുന്നത്? രണ്ടുപേർക്ക് ഫ്ലക്സ് പിടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ ഇല്ലേ? അതാണ് സദാചാര പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്പ നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞ സദാചാര പോലീസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ബാനറിലൊന്നുമല്ല. പിന്നെ വെറുതെ തിരിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. കോൺഗ്രസ് അനുമതിയോടുകൂടിയല്ല. അവരുടെ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയാണ്, പ്രവർത്തകരാണ്. ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കാൻ. പറയാൻ സമ്മതിക്കും. എന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് സദാചാര പോലീസിന്റെ ആക്രമണക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഇത്രയും തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫ്ലക്സും പിടിച്ച് കേൾക്കണം. വട്ടം കൂടി ഉമ്മച്ച് കളിയെന്നല്ലാണ് നടക്കാൻ പോണത്. ഈ ഇതുപോലെ ഫ്ലക്സും പിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കും. ആ ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലാണ്ട് തല്ല കൊള്ള റെഡിയാണ്. അല്ല സുഹൃത്തെ, ഇവിടെ പ്രധാന ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇത് വലിയൊരു അവര് വഴിതെറ്റിപ്പം കാരണമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വരും തലമുറ വഴിതെറ്റി പോകുമെന്നാണ് അവരെന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എനിക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഉദ്ദേശം രണ്ടുപേർ ഭാര്യ ഭർത്താവായിരിക്കാം, ചിലപ്പം കാമുകികാമനാണ്. ഒരു കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൂടെ നടക്കുകയോ ഒന്നും ചിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് വരും തലമുറ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അതിൽ കൈകടത്തേണ്ട ആവശ്യം വേറെ ആർക്കും അല്ല. ഈ കിസ് ഓഫ് ഡേ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. പരസ്പരം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചുംബിക്കുകയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമരമുറ ഒരിക്കലും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ ഉമ്മ വെക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അതിൽ കൈകടത്തേണ്ട ആവശ്യം യാതൊരു സദാചാര പോലീസുകാർക്കും ഇല്ലാന്നും അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള പ്ലക്കാർഡുകൾ പിടിച്ച് ഇവിടെ നിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നവംബർ 2 ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ.
ഇന്ന് ഒരു NDTVയുടെ ഒരു ബൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പോസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നു. അതായത് ഇന്നൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് വന്നത് അത് വലിച്ചു കീറി നമ്മളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് വന്നതേ അല്ല. ഒരു ഫ്ലക്സ് പിടിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രം നിങ്ങൾ അതെ, ഉദ്ദേശിക്കുന്നു? ഇത് ഫ്ലെക്സ് പിടിക്കുക, പിന്നെ ഈ TV ചാനലിനോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കിസ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കുക, ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെതിരെ ഒരു ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് കീറിക്കളയുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. നവംബർ 2-ാം തീയതി ഇത് തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നവംബർ 2-ാം തീയതി ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്തരത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രതിഷേധം? ഫ്ലെക്സുകളും പ്ലക്കാർഡുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാവധി ആളുകളെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അത്തരത്തിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൊതുജനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്കില്ല. പ്രതീകാത്മക സമരം ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് കൈകടത്തേണ്ട ആവശ്യം മറ്റൊരാൾക്കില്ല. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റമുണ്ട്, നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലാതെ ഇവിടെ മോറൽ പോലീസിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഗുണ്ടകളല്ല ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന വ്യക്തമായ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പല മേഖലകളിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇത് പ്രചോദനം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറി വെക്കാൻ ഉപ്പില്ലാത്തതാണോ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച സംഘടനയുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. അതിവിടെ സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള സമരം നടത്തുമ്പോൾ അത് അവരുടെ മുലയരിഞ്ഞ സംഘടനകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെയാണ്. പണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറുമറച്ച സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റുകൾ ഇട്ട് കളിച്ചാണ് ഈ സദാചാരവാദികൾ, ഇത് അശ്ലീലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരോട് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്. അതിൽ നിന്നും ജീവിക്കാൻ എല്ലാവരെയും അനുവദിക്കണം. അവർക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതിന് സംരക്ഷണം തരേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഭാര്യയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായിട്ടൊരു പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നവംബർ 2-നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന തുമ്മ വയ്ക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഗുണ്ടകൾ ഞങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടത്. അതിന് എത്രത്തോളം ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ പ്ലക്കാർഡ് വലിച്ചു കയറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സ്ത്രീകൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് നീയൊക്കെ ഇവിടെ ഉമ്മ വെച്ച് കളിക്കൽ അനാശ്വാസം കാണിക്കരുത്. ഒരു പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് അനാശ്വാസമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിനെന്ത് ഡെഫിനിഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ മോറൽ പോലീസിംഗ് എന്നൊരു ക്രിമിനൽ ഓഫൻസിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധം, ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നവംബർ 2-ാം തീയതി നമുക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഒരാൾ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു നടത്തില്ല. പിന്നെ നവംബർ 2-ാം തീയതി ആൾക്കാർ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാരെ നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു.